Welcome to Digital Learning, dear students. Today we are in the 11th session of External Reconstruction. There is unit number 3 of Financial Accounting 6 of 6th semester BCom of Bangalore University. And today we will work out one more problem from this chapter, External Reconstruction. We will solve one problem here. The problem is like this. This is the problem. Okay. I'll show you the problem. Yeah, problem is given here. Yes. Let us first of all read the problem. Following is the following is the balance sheet of Avinash Limited as on 31st March 2016. Share capital 65,000, equity shares of rupees 10 each, 6,50,000. 2,000 12% preference shares of rupees 100 each, 2 lakh. 12% debentures rupees 1,50,000. Bank overdraft 5,000. Creditors 2,25,000. Furniture and fittings 85,000. Stock 7,20,000. Debtors 1,07,000. Cost of issue of debentures ಅಂದ್ರೆ discount on issue of debentures ಅದು 7,500. Profit and loss account 3,10,500. Ajbail took over. So this company is Avinash Limited, and Abai Limited took over the company that it would take. ಈ ಅವಿನಾಶ್ ಅನ್ನ ಅಬೈ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೈ 10%. ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಟ್ 6,86,850. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ 7,20,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Debtors subject to a provision of 5%. So these are the three assets taken over. Next one, take 10% debentures. Abai Limited will take debentures also. Next one, discharge the purchase consideration by allotment of 20,000 equity shares of rupees 10 each at an agreed value of rupees 12 each, and by payment of the balance in cash. Purchase consideration ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 20,000 equity shares of 10 each, 2 lakh rupees, at an agreed value of 12 each ಅಂದ್ರೆ 20,000 into 12 ಅಂದ್ರೆ 2,40,000 ಆಗುತ್ತೆ. 2,40,000 in the form of cash ಅಂದ್ರೆ 2 lakh rupees share capital, 40,000 rupees security premium ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. Total share capital we can say 2,40,000, and balance in cash. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾರು ಬೇರ್ ಮಾಡೋದು? ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹೊಸ ಕಂಪನಿ. ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ would bear the expenses of liquidation which came to be rupees 80,000. ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? 80,000 ಅಲ್ಲ, 8,000. ಓಕೆ, 8,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟರವರೆಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ದ
buying company, the transferee company is spending the liquidation expenses. ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇದು ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಹಳೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಅವಾಗ ಅಬೈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವಿನಾಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1,80,000 ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟನ್ನ? 1,80,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು. Prepare realization account, Abhay Limited account, equity shares account, bank account, and preference shareholders account and equity shareholders account in the books of Avinash Limited. Past journal entries in the books of Abhay Limited. ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. First, purchase consideration. So agreed value of the goods assets taken over, furniture and fixtures 10% reduction ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 85,000 into 10% ಅಂದ್ರೆ 85,000 minus 10% means 85,000 minus 8,500. You will get 76,500. Stock as given in the adjustment 6,86,850. Debtors also reduced ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ RBD ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ. RBD ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5% ನೋಡಿ, 1,07,000 into 5%. So debtors 1,07,000, total 8,70,350. Then agreed value of the assets liabilities taken over, RBD 5%. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. 1,07,000 into 5%, that you will get amount 5,350. So next 10% debentures as given in the problem. 10% debentures given in the problem is rupees 1,50,000, right as it is. It is also taken over. So 1,55,350. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 8,70,350 minus 1,55,350 is equal to 7,15,000 is the purchase consideration. How it is paid? Mode of payment we have already explained now. 20,000 in equity shares, 20,000 equity shares of rupees 12 each, 10 plus 2, 2,40,000. Balance in cash andre 7,50,000, 15,000, 7,15,000 minus 2,40,000, 4,75,000 is the cash payment. It is received in the form of cash. Payment received in the form of cash as purchase consideration. Okay, we will prepare first of all in the books of Avinash Limited realization account. So these assets, all the assets should be taken except cash. Cash can be taken only when it is taken over by the new company. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆರಡು ಇದಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ 3 ಅಸೆಟ್ ನೋಡಿ. ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ 85,000, ಟು ಸ್ಟಾಕ್ 7,20,000, ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ 1,07,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, 1,07,000 ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ 5% ಬೈ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1,50,000 ಬೈ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 7,50,000. ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬೈ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 7,15,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 2 lakh ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 lakh ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೆಷ್ಟು? ದೇ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 1,80,000. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ? 20,000. ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 20,000. ಆ ಕಂಪನಿಗಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 2 lakh ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, 2 lakh minus 1,80,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್.
Now we have completed all the things, credit and debit, total both the sides. First of all, debit side is more, 9,12,000, right on the credit side also. Then minus all these things, you will get balance 27,000, which is loss on realization. You transfer it to equity shareholders account. ಅದನ್ನು equity shareholders account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 7,15,000. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,40,000. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,75,000. ಟೋಟಲ್ 7,15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಟು ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ 2,40,000 is given to whom? It is all given to equity shareholders. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,40,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ 5,000 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹಣ 1,00,000 ಇದ್ರೆ ನೀವು 1,05,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಡಿ. 5,000 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 4,75,000 ಆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,75,000 ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಟು ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4,75,000. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ. 2,25,000 creditor is there. We have to make payment to them by creditors 2,25,000. Then it is given in the problem, I already explained, preference shareholders are paid 1,80,000. 2 lakh ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1,80,000 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು 1,80,000. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ receipt and payments are completed. So now balance 4,75,000. Here also 4,75,000. You have balance of cash 65,000, which is transferred to equity shareholders account by equity shareholders account. Next we will prepare equity shareholders account. When we prepare equity shareholders account, first of all let us transfer two items, one item from the ledger we have already prepared, that is realization account. Realization account, look at the realization account we have already prepared. In that credit side there is by equity shareholders account. Credit side ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ by equity shareholders account ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನಿ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ 27,000. Next what we should do is we should go to the balance sheet. I will show you in the balance sheet. See here, this is the balance sheet. Here equity share capital 6,50,000. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ 7,500. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,10,500. ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ದೇರ್. Here by equity share capital 6,50,000 to cost of issue of debentures ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅದನ್ನು 7,500 to profit and loss account 3,10,500. ಇಲ್ಲಿಗೆ all entries we have completed. Now we will go to the ledger. Equity shares holders ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2,40,000. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು 65,000. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ 65,000. ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್. 6,50,000 ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇದು ಇದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ 20,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. These are the entries. Simple entry: business purchase account at R2, liquidator of Avinash Limited 7,15,000. Next, liquidator of Avinash Limited account 7,15,000 to equity share capital. I told already
Purchase consideration is paid in the two mode. First of all, in share capital, another one cash. Share capital 2,40,000. ಆ 2,40,000 ಅಲ್ಲಿ 10 rupees ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 rupees is in the form of share capital. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 20,000 into 10 rupees. This is the form of share capital. Same 20,000 into 2 rupees in the form of security premium into 2 rupees. Into 2. ಆಗ 40,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4,75,000. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಟೂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, this is assets taken over. Furnitures and fittings 26,500. reduced value. ಇದು agreed value. ಓಕೆ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೆದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ 6,86,850. ಡೆಟಾರ್ಸ್ 1,07,000. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 RBD 5,350. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1,50,000. Then purchase consideration, that is 2 business purchase account 7,15,000. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇವರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ goodwill account data to bank account. Now I did not prepare the balance sheet here. By looking at this you can prepare the balance sheet, and I am asking you how to send the balance sheet. Okay, accumulated profit includes, these are the MCQ multiple choice questions. Accumulated profit ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. Liabilities not accumulated profit of a company include when the expenses of liquidation are to be borne by the purchasing company, then purchasing company debits which account. ಇದನ್ನ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್.